قرآن فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کی عظمت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ قربان جائیں اس رات کی عظمت پر اور اس کی فضیلت پر کہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ بھی فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی عظمت یہ ہے، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس رات میں عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکوع کرتا ہے، اپنی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا عظمت ہے اس رات کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے اس رات کا، لیکن یہ رات ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو کیوں عطا کی گئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس کے عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو اور ان کے اعمال کو، ان کی عبادت کو دیکھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہے، میری امت کے پاس تو اعمال کا ذخیرہ بھی بہت کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا اور فرمایا کہ لو اس رات کا تحفہ لے جاؤ اور میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کو سنا تو آپ مسکرانے لگے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے یہ رات اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یوں عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی امتوں سے زیادہ آگے ہو جائے عمل میں، پہلی امتوں سے زیادہ نیک اعمال اس کے پاس ہو جائیں، نیک اعمال کا ذخیرہ موجود ہو جائے امت محمدیہ کے پاس۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کی تعین کے متعلق اللہ رب العزت نے قلب محمدی پر اس رات کی تعین فرما دی تھی، یعنی شب قدر کون سی رات ہے، یہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29ویں رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانے کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ راستے میں کچھ حضرات آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد برپا کرنا، یہ کتنا برا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شب قدر کی تعین ہمارے اور آپ کے درمیان سے اٹھا لی۔ لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، امت محمدیہ کا فائدہ بھی ہے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر شب قدر کی تعین کا پتہ چل جاتا تو پھر عوام اور خواص سبھی جو ہے تمام حضرات پھر شب قدر ہی میں عبادت کرتے، دوسری راتوں کی عبادت سے وہ محروم ہو جاتے۔ اس میں یہ تو فائدہ ہے کہ کم سے کم نمازی حضرات یا جو کہ عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں یا انہیں دلچسپی ہے، انہیں ذوق اور شوق ہے عبادت کا، تو وہ شب قدر پانے کے لیے ہر طاق رات میں عبادت کرتے ہیں آخری عشرے کی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ، ہم سب مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم شب قدر پائیں
تو हम उस रात में क्या दुआ मांगे, क्या अमल करें। आज हमें भी यही सोचना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों की रोशनी में हमें उन्हीं अमाल को करना चाहिए जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, क्योंकि इस रात को आम रातों की तरह हमें नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस रात को बिल्कुल अलग तरीके से गुजारना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, इस रात में सबसे ज्यादा तुम इस दुआ का विर्द करो, इस दुआ को पढ़ो। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान को ये चाहिए कि उस रात में अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, लंबे लंबे रुकू करे, लंबे लंबे सजदे करे, और उस रात में अपने जो क़याम की मिक़दार है उस मिक़दार को बढ़ा दे। तो हज़रात मोहतरम, ये अमल शब क़द्र में करने चाहिए। और शब क़द्र में तमाम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए। जो हमारे भाई जेलों में बंद हैं, कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो परेशानियों में मुब्तला हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, उन सब के लिए भी दुआ करनी चाहिए। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूँ और उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो शब क़द्र में हम सब और वो सब जो मेरी इन बातों को समाअत कर रहे हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला की रिहाई के लिए भी दुआ करें, और हज़रत कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला की रिहाई के लिए भी दुआ करें, और जितने भी मुसलमान हैं जेलों में मुसीबतों की परेशानियों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करें, और उम्मत मुस्लिमा की बेहतर मुस्तक़बिल के लिए भी दुआ करें। और दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मदारिस की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए और हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कौम को तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए। और हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारी कौम का मुस्तक़बिल है, उन्हें भी ये चाहिए कि वो इस रात में रोएं गिड़गिड़ाएं और अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं भी दुआ करता हूँ कि रब्ब क़दीर व जब्बार तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की जो है मुस्तक़बिल को बेहतर फरमाए, और हम सबों को दीन और सुन्नियत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, मसलक आला हजरत पर गामज़न फरमाए, और हमें जो है दीन ही पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसलिए कि सरकार ताज शरिया पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। तो ये जो है हमें अपनी ज़िंदगी दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए गुजारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मसलक आला हज़रत पर गामज़न फरमाए। और एक और दुआ मैं बताए देता हूँ आप हज़रात को जो शेर की शक्ल में है, इसलिए कि मौजूदा वक्त में यही हक़ानियत की पहचान है, यही दीन की पहचान है, यही सुन्नियत की पहचान है, और यही हम सब अहले ईमान की शनाख्त है। मसलक आला हज़रत पर चलते रहो, ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात बिलखुसूस ये जो शब क़द्र है, आने वाली रातें हैं, इन रातों में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला और कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला की रिहाई के लिए भी ज़रूर दुआ करें। जैसा कि सुनने में आया कि 8 तारीख को मुफ्ती साहिब क़िबला की रिहाई के मुतालिक सुनवाई होनी है, तो आप हजरात बिलखुसूस दुआ करें, मुफ्ती साहब के लिए भी दुआ करें और कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला के लिए भी दुआ करें कि रब्ब क़दीर व जब्बार उन्हें जेल की सलाखों से आज़ादी अता फरमाए, रहाई अता फरमाए, और जितने भी हमारे मोमिनीन मुस्लिमीन भाई मुसलमान भाई जेलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन सब के लिए आप हज़रात दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को भी रिहाई अता फरमाए और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुस्तक़बिल को बेहतर बनाए।